خواتین و حضرات، اگر پیسے بھی کمانے ہیں اور ماسٹر بھی کرنا ہے تو پھر یہ سوال بنتا ہے کہ پھر ماسٹر کون سی ڈگری میں کیا جائے اور کس شعبے میں کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسی صورت میں اچھی ڈگری، اچھا پروگرام اور بہتر آپشن کی طرف ہی جانا چاہیے، اور یہ چیز ریسرچ بیسڈ ہونی چاہیے، محض اندازے اور کوئی گیس اور کوئی گپ شپ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک باقاعدہ ریسرچ بیسڈ چیز ہونی چاہیے کہ کون سی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ جس پہ پیسہ بھی اچھا ہو، جس پہ ماسٹر کے لیے انویسٹمنٹ بھی کی جا سکے۔ میری ریسرچ کے مطابق 3 ایسے پروگرام ہیں کہ جن کے اندر آج کے دور میں اور آنے والے وقت کے تقاضوں کے مطابق اگر ماسٹر کیا جائے تو آپ کو سیلری اور انکم بھی بہت اچھی ہوگی، اور دوسری جانب یہ ہے کہ وہ ماسٹر آپ کو اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کا موقع بھی فراہم کرے گا۔ اچھا، یہاں پہ یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا شعبہ پتہ نہیں کون سا ہوگا۔ آپ نے ایک شعبے میں اگر فرض کیا کہ ڈگری کی ہے، جو ماسٹر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو یہ شعبہ اس سے میچ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ہاں، یہ چیز میں آپ کو یہ بھی سمجھا دوں گا کہ کہاں پہ کون سی چیز میچ ہوتی ہے اور کون سی چیز میچ نہیں ہو سکتی۔ تو جناب، سب سے پہلا پروگرام جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہے MBA۔ آپ MBA کر سکتے ہیں۔ آپ نے کسی بھی دنیا کے شعبے میں آپ نے BS کیا ہے تو MBA کا آپشن آپ کے لیے اوپن ہے، اور MBA میں پیسہ بہت ہوگا۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ یار آج کل تو MBA میں کچھ بھی نہیں رہ گیا، اور لوگ MBA کی ڈگری لیے پھرتے ہیں۔ بھائی پھرتے ہوئے نا، کسی کو اگر نہیں سمجھ آتی، اگر کسی کے اندر لیڈرشپ سکلز موجود نہیں ہے، اس نے اپنے اندر اپنی لیڈرشپ کوالٹیز کو انہینس نہیں کیا، اگر کسی نے اسٹریٹجک مینجمنٹ کو نہیں سمجھا، اگر کسی نے جو ایگزیکٹو ڈیسیژن میکنگ نہیں سیکھی، تو پھر اس کو فارغ ہی رہنا چاہیے اور اس کو بالکل جاب نہیں ملنی چاہیے ڈگری لینے کے باوجود۔ پھر وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ایگزیکٹو پوسٹ کے اوپر بٹھایا جائے اور وہاں پہ بٹھا کر اور کاروبار اور بزنس کا پورا ستیہ ناش کر دیا جائے۔ تو جناب، آپ نے BS کسی بھی پروگرام میں کر لیا ہو، آپ نے سوشل سائنسز کا کیا ہو، نیچرل سائنسز کا کیا ہو، میڈیکل سائنسز کا کیا ہو، یا اس کے علاوہ کسی اور کا کیا ہو، تو آپ کے پاس ایک بہترین آپشن موجود ہے کہ آپ MBA کریں۔ اور MBA کرنے کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو لازماً اپنے ذہن میں بٹھانی ہے، اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اور تب جا کر آپ کو وہ ایک اچھا بینیفٹ ملے گا۔ اور وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1، آپ کو اچھی یونیورسٹی سے کرنی ہے۔ یہ MBA کی ڈگری ایسی نہیں ہے کہ آپ چلتے پھرتے ادھر ادھر سے کہیں سے آپ نے ایک پیپر لے لیا ہے تو اس کے بعد آپ کہیں کہ جناب اب مجھے وہی سٹیٹس ملنا چاہیے کہ جو ایک اچھی یونیورسٹی سے، ایک بہتر جگہ سے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کو ملنا چاہیے۔ نہیں، آپ کو اچھی یونیورسٹی میں پڑھنا لازمی ہے۔ دوسری بات، آپ کو 3 چیزیں لازماً اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے۔ وہ کون سی 3 چیزیں؟ دنیا کا کوئی بزنس ہو، اس کے اندر 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور وہی 3 چیزیں ہی اس کو آگے لے کے جاتی ہیں۔ نمبر 1، آپ کی لیڈرشپ، نمبر 2، آپ کی اسٹریٹجی، نمبر 3، آپ کے ایگزیکٹو ڈیسیژنز۔ یہ 3 چیزیں، اور یہ 3 چیزیں اور 3 کوالٹیز اگر آپ کے اندر موجود ہیں، آپ نے MBA کی ڈگری کے اندر اس کو انہینس کر لیا، اس کو پالش کر لیا، تو پھر آپ یہ سمجھیے کہ آپ کے لیے بہت اچھے راستے، بہت اچھے آپشن اوپن ہو گئے، اور پھر آپ اپنے متعلقہ شعبے کے اندر جائیں یا اس سے تھوڑا سا ڈائیورٹ کر کے کسی دوسری سائڈ پر نکلیں تو آپ کے پاس بہترین اور اچھے آپشن موجود ہوں گے، اور آپ کی لائف بہترین پیٹرن کے اوپر چلنا شروع ہو جائے گی۔ یہاں ایک بات اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب MBA کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، MBA کیے ہوئے، ڈگری لیے ہوئے تو جناب آوارہ پھرتے ہیں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور ان کو کوئی چھوٹی سی کوئی جاب بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ تو چھوٹے چھوٹے کلرک بن کے رہتے ہیں۔ یہ بہت سی باتیں جو آپ سنتے ہیں بالکل ٹھیک سنتے ہیں، اور بہت سے کیسز کے اندر یہ بالکل صحیح ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ MBA کی ڈگری کا پرپس جو ہے وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ 3 چیزیں آپ کے پاس موجود نہیں ہیں تو آپ کے پاس ڈگری اور وہ پیپر ہونے کی کوئی ویلیو نہیں۔ آپ جو مرضی کر لیں، جہاں سے مرضی جو مرضی ڈگری آپ کے پاس ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اصل چیز یہ ہے کہ لیڈرشپ، اسٹریٹجی اور ایگزیکٹو ڈیسیژنز۔ دوسرا امپورٹنٹ پروگرام جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، اور وہ ٹیکنیکل ان سینس کہ وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے لوگ ہی اس کے اندر بہت آگے بڑھتے ہیں، وہ ہے گلوبل فائنانس۔ یعنی آپ کو فائنانس سمجھنی چاہیے۔ میں اکاؤنٹنگ کی بات نہیں کر رہا، میں یہ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس بعض کا لوگ مکس کر دیتے ہیں۔ تو عزیزو، اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ اکاؤنٹنگ ایک الگ چیز ہوتی ہے، الگ کام ہوتا ہے، اور فائنانس الگ کام
काम होता है। जहां हम फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंस के अंदर दरअसल आपको फाइनेंशियल मार्केट को समझना होता है, और दूसरी चीज आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को जानना होता है, और तीसरी चीज कि आपको क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर आपको किस तरीके से हैंडल करना है सिचुएशन को, और किस तरीके से अपनी कंपनी को, अपने इदारे को आगे लेके चलना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो लिहाजा अगर आप ये समझते हैं कि इस चीज के अंदर आपकी स्ट्रेंथ मौजूद है, आपके अंदर ये क्वालिटीज मौजूद है, और आप फारसी कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि जनाब आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है और आने वाले वक्त के अंदर अपॉर्चुनिटीज कैसी होंगी, तो फिर आपके लिए ये बहुत अच्छा है। और ये मास्टर प्रोग्राम आपको बहुत ही अच्छा पे बैक करेगा। आप पाकिस्तान के अंदर रहकर किसी अच्छी कंपनी को ज्वाइन करते हैं या पाकिस्तान से बाहर किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, तो आप ये यकीन रखें कि इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छा पे बैक होगा, पैसा भी अच्छा कमाएंगे, एंजॉय भी करेंगे और अपने आप को ग्रो भी करेंगे। अब आइए जनाब हम तीसरे प्रोग्राम की बात करते हैं। तो तीसरा प्रोग्राम वो है कि जो आज के हालात की पैदावार है, ये पहले भी था लेकिन इतनी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं थी, इसकी जरूरत इतनी ज्यादा नहीं थी। आज हालात ने इसकी जरूरत बहुत बढ़ा दी है। मसलन आज आईटी का जमाना आ गया, आज एआई का मतलब चीजें आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जगह जगह पे बेशुमार चीजें निकाल दी हैं, फैला दी हैं, कर दी हैं। अब यहाँ पे ये होता है कि एक शख्स मेहनत करके बहुत अपना काम करता है और वो काम जो है वो किसी जगह उसने ओपन किया, जरा सी किसी को हवा लगी, किसी ने जनाब थोड़ा सा उसको रद्द-बदल किया, चेंज किया, और उसके बाद जनाब पता चला कि वो किसी और नाम से जनाब पब्लिश हो गया। मेरे अपने ऑफिस में अभी कल ही मुझे बता रही थी हमारी एक कोलीग, वो कह रही कि भाई मेरा एक अच्छा आर्टिकल जो था वो जनाब मैंने किसी को दिखाया था, बस उनके हाथ लगा और उन्होंने चेंजिंग करके उसको अपलोड कर दिया। अब चीज ये है कि ये सारी चीज गलत है, ये चोरी है, मक्कारी है, और ये सब गलत हो रहा है, और ये बहुत ज्यादा और पूरी दुनिया में हो रहा है। ये यहाँ किसी पाकिस्तान की बात नहीं मैं कर रहा, ये अमेरिका में भी हो रहा है, यूरोप में भी हो रहा है, और ये बड़े बड़े अपने आप को बड़े जनाब लीडर कहने वाले जो लोग हैं और लीडिंग पोजीशन पर बैठने वाले, ये सब ये लोग काम करते हैं। इस लिहाज से और इस वजह से आज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो मास्टर डिग्री है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। लिहाजा ऐसे लोगों की जरूरत बढ़ गई है कि जो बहुत ही विजिलेंट हों और जो बहुत ही डीपली चीजों को सेंस कर सकते हों और बड़े आराम से चीजों को पकड़ सकते हों कि ये यहाँ पे ये खराबी हुई है, यहाँ पे ये खराबी हुई, और एट द सेम टाइम वो लॉ को भी जानते हों, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी जानते हों, और ये समझते हों कि कहां पे किस तरीके से इस चीज को पकड़ना है और कहां से इसका सद्दिबाब करना है और इसको रोकना है। लिहाजा मास्टर डिग्री इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई और इसकी जो पे है वो बहुत ज्यादा हो गई है, इसी वजह से कि लोगों की कोई चीज उनके अपने हाथ में रहती नहीं है, उनके काबू में नहीं रहती, वो फटाफट किसी और ने लिया और पेटेंट करवा लिया, और उसका रिजल्ट ये होता है कि चीजें बड़ी खराब हो जाती हैं और वो अच्छा वाला काम जो होता है वो मेहनत सारी जाया हो जाती है। तो इस तरह से ये 3 प्रोग्राम्स हैं कि जो मैंने आपको बताया कि मास्टर इसमें करना आपको बहुत अच्छा पे कर सकता है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात और भी आपसे कहनी है कि मास्टर क्यों, बीएस क्यों नहीं? हाँ, इसका जवाब यह है कि बीएस लेवल पे आपका नॉलेज जो है वो बहुत नीचे होता है। मास्टर लेवल पे जाके आपसे रिसर्च करवाई जाती है, आपको बड़े प्रोजेक्ट दिए जाते हैं और आपका नॉलेज जो है उसकी डेप्थ बढ़ जाती है और आपको बहुत सारी चीजों का एक्सपोजर भी मिलता है। फिर आप एक लेवल से बढ़ के चीजों को सोचने, समझने, देखने और उसका एनालिसिस करने का तरीका आपका बदल जाता है। इसलिए आपको मास्टर करने की जरूरत पेश आती है। लिहाजा आप मास्टर डिग्री को सामने रखें और फिर मास्टर लेवल पे जाके फिर आपकी नेटवर्किंग, आपके एलुमनाइज, आपके बाकी दोस्त अहबाब, वो सब चीजें फैल जाती हैं और उस वजह से फिर आपको मार्केट के अंदर जाना और मार्केट के अंदर अपनी जगह बनाना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखनी बड़ी जरूरी है, वो ये कि महज डिग्री ले लेना काफी नहीं होता। डिग्री लेने के साथ साथ कुछ और चीजें भी चाहिए। मास्टर डिग्री जहां आपका नेटवर्क को फैलाएगी, जहां आपके नॉलेज को
बढ़ाएगी, जहां आपकी विजन को बहुत ब्रॉड करेगी। वहीं पर आपको अपना एक करियर रोड मैप भी बनाना है कि अच्छा, मैंने आज अगर बीएस किया हुआ है या बीएस कर लिया या बीएस कर रहा हूं, तो आगे मास्टर ये होगा, तो इस मास्टर को करने के बाद मुझे फलां जगह पे जाना है, मुझे फलां कंपनी को या फलां टाइप ऑफ कंपनीज में अप्लाई करना है, और उसके बाद वहां पे ये 3 और ये 4 स्किल्स जो हैं, उनकी एबिलिटीज जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं, क्वालिटीज रिक्वायर्ड होती हैं। तो इन क्वालिटीज के ऊपर मुझे काम भी करना है और उसके ऊपर मेहनत करनी है, उनको पॉलिश करना है, बेहतर करना है, सेट करना है। तो ये करने के बाद फिर आपके लिए एक अच्छी जगह बनना मुमकिन होता है। तो जब आप इस तरीके से इस काम को करते हैं, तो तब जाके आपको मार्केट में वेलकम किया जाता है, और फिर आपके लिए ये चीज होती है कि अच्छा जनाब, आपको सैलरी पैकेज जो है वो आपकी मर्जी का ऑफर किया जाए, आपसे पूछा जाए कि आपको कितना पैकेज और किस तरह का चाहिए, तो उसके मुताबिक चीजें डिजाइन कर दी जाती हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो, इंसान को खुद अपने बारे में पता ना हो, वो खुद अपने बारे में ही नहीं जानता कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, किधर जाना है, किधर नहीं जाना, मेरे पास क्या है, मेरी क्वालिटीज क्या है और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल कहां है, मेरी डेस्टिनेशन कहां है, अगर इन सारी बातों का नहीं पता होता, तो फिर दूसरे आपको खिलाते हैं, फिर आप दूसरों के हाथों में खेलते हैं। इसलिए करियर काउंसलिंग का मकसद ही सिर्फ ये होता है कि आपको ये सारी चीजें बताई जाएं, आपको समझाई जाएं, ताकि आप जिंदगी का फैसला सही करें और अपनी जिंदगी को एक अच्छे तरीके से गुजार सकें। तो आज के लिए इतना ही। तो इंशाअल्लाह अगली मुलाकात में आपको कुछ और प्रोग्राम्स के बारे में बताऊंगा।